കേരളത്തിലെ 13 ശാക്തേയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൊടിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം. കാവേരി നദിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയിൽ കാവേരി നദിയിലെ അടിത്തട്ടിൽ 3 ശൂലങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വഴിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഗുരുതിക്കൂടാണ്. ഉണ്ട്. അത് പല അമ്പലങ്ങളിലും പനമണ്ണ, തൃത്താല ശിവക്ഷേത്രം, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അനവധി സ്ഥലത്ത്. ഇവിടെയും கொடிக்குன்னு பகவதி ஆலயம், பருதூர், பள்ளிப்புறம், பாலக்காடு. இயற்கை அன்னையின் அழகு படைப்பில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் பட்டாம்பி என்னும் இடத்திலிருந்து சுமார் 10 முதல் 13 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மலைகள் சூழ அமைந்துள்ள ஒரு மலைக்கோவில். மரங்கள் சூழ்ந்த இந்த மலைக்குன்றில் அமைந்திருக்கும் ஒரு சக்தி மிகுந்த தேவியின் பகவதி ஆலயமாகும். அதுதான் தற்போது கண்டு கொண்டிருக்கும் கொடிக்குன்னு பகவதி என்னும் பத்ரகாளி அன்னை ஆலயமாகும். பாலக்காட்டில் பல பகவதி ஆலயங்கள் பிரசித்தி பெற்று விளங்குகின்றன. அதில் இந்த தேவியின் ஆலயமும் ஒன்று. ஆம், கேரளத்தின் 3 மாவட்டத்தில் 3 பகவதியின் தேவிகள் சேர்ந்து ஒரே ரூப அமைப்புகள் கொண்டு காட்சியளிக்கின்றன. அதில் இந்த கொடிக்குன்னு பகவதியும் ஒன்று. அதாவது மலப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருமாந்தாம்குன்னு பகவதி அன்னையும், கொடுங்கலூரில் வீற்றிருக்கும் கொடுங்கலூர் பகவதி அன்னையும், இந்த பாலக்காடு மாவட்டத்தில் வீற்றிருக்கும் இந்த கொடிக்குன்னு பகவதி தாயும் ஆகிய மூவரும் ஒரே ரூப அமைப்பு கொண்டவர்கள்தான். சொல்ல போனால் அனைவரும் அக்கா தங்கைகள் என்றும் கூட கூறலாம். தமிழகத்தில் தரணியை போற்றக்கூடிய காவிரியின் பிறப்பிடமான கர்நாடக மாநிலத்தில் உதித்தவள்தான் இந்த கொடிக்குன்னு பகவதி அன்னை. காவிரி தாயின் மடியில் உதித்த இவ்வன்னை தற்போது அமைந்திருக்கும் இடம்தான் கேரளத்தில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில். அதுவும் கேரள தேசத்தின் பிரதான நதியான பாரதப்பலா நதிக்கரையோரம்தான் இந்த பகவதி அன்னை ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது. இந்த இரு தேசத்து நதிகளையை ஒன்றிணைத்ததைப் போலவே இவள் தன்னை தரிசிக்க வரும் அனைத்து தேச மக்களையும் ஒன்றிணைத்து வரவழைத்து அருள் புரிந்தவாறு அமர்ந்திருக்கிறார். இருப்பினும் தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கூடுதலாக வருகின்றனர். பிரதான தேவியாக அமைந்திருக்கும் இந்த பகவதி மேற்கு நோக்கியவாறு அமைந்திருப்பது எந்த ஆலயத்திலும் காணாத ஒரு சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது. அதோடு இவ்வாலயத்தின் அன்னையான பகவதி இங்கு குடியேறுவதற்கு முன்பே இவ்வாலயம் இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதிலும் 3000 ஆண்டுகள் சரித்திர வரலாற்றை கொண்ட சிவன் சன்னதியும் சப்தமாதர்களின் சன்னதியும் இருந்ததாகவும் அதன் பின்னரே தேவி இங்கு குடியேறியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதனால்தான் ஆலயத்தில் முக்கிய தெய்வமாக சிவனும் பகவதி அன்னையும் ஆகிய இருவரும் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றனர். இங்கு மற்றொரு சிறப்பு இருக்கிறது. அதாவது பகவதி அன்னையின் சன்னதிக்கு அருகில்தான் சிவன் சன்னதியும் அமைந்துள்ளது. அதுவும் சிவபெருமான் கிழக்கு நோக்கியும் பகவதி மேற்கு நோக்கியும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முகத்தில் சாந்தமும் ரூபத்தில் பத்ரகாளி அமைப்பும் 8 கைகள் கொண்டும் 2 ரூப சிலைகளுடன் ஒரே கருவறையில் அமைந்திருக்கிறாள் இந்த கொடிக்குன்னு பகவதி. அதாவது முன்னே ஒரு ரூபச்சிலையும் பின்னே மற்றொரு ரூபச்சிலையும் கொண்டிருக்கிறவள். இவற்றில் முக்கிய தேவியாக பின்னே இருக்கும் ஆதி பகவதியும் முன் இருக்கும் பகவதியானது சாந்த ரூபிணியாக பூஜை செய்யும் வகையிலும் அமைத்திருக்கிறது. 2 ரூபச் சிலைகள் இருப்பினும் அவை ஒரே பகவதி அன்னையை மட்டுமே குறிக்கிறது. மேலும் 2 தேவி சிலைகளுக்கும் 2 நிலை கொண்ட பூஜாரிகள் பூஜை செய்கின்றனர். அதற்கான காரணங்கள் இந்த காணொளி தொகுப்பில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆலயத்தில் பகவதி அன்னையின் சக்தியாக விளங்கும் சப்தமாதர்கள் வீற்றிருப்பதோ வடக்கு நோக்கித்தான். இதற்கு காரணம், பூஜை செய்யும் பூஜாரிகள் அன்னை பகவதிக்கு நேரே சென்று பூஜிக்க இயலாது. வடக்கு பாகத்தில் உள்ள சப்தமாதர்கள் கருவறை சன்னதியின் வழியே நுழைந்து அன்னை கொடிக்குன்னு பகவதியின் கருவறைக்கு செல்கின்றனர். இதற்கு காரணம், உச்சரூப சக்தி கொண்ட பகவதியை மேற்கு நோக்கி இருப்பினும் நேராக சென்று பூஜை செய்ய இயலாது என்பதனால் வடக்கு வழியை பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும் இந்த கொடிக்குன்னு ஆலயத்தில் ஒரு சிறப்பு வழிபாடானது ஆண்டாண்டுகளாக தற்போது வரை செய்யப்பட்டு வருகிறது. பெரும்பாலும் இங்கு அண்டை மாநிலம் மற்றும் உள்நாட்டு தேச பக்தர்கள் அதிகம் வருவதற்கு இந்த வழிபாடே முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. இவ்வழிபாடு எந்த ஒரு பகவதி ஆலயத்திலும் நாம் காணாத ஒரு வழிபாடாகும். அந்த வகையில் சிறப்புடன் செயல்படுகிறது இந்த ஆலயத்தின் பல சரித்திரங்களும் விசேஷங்களும். இதுபோல இன்னும் பல விசேஷங்களும் மற்றும் சரித்திரங்கள் கொண்டிருக்கும் இந்த கொடிக்குன்னு பகவதியின் சிறப்புகளை தொடர்ந்து அறிந்து கொண்டு அவளின் பரிபூர்ண அருளை ஒரு முறையேனும் நேரில் சென்று தரிசனம் பெற்று நம் வாழ்வில் வளம் வருவோம். அம்மே பகவதி, கொடிக்குன்னு தேவி சரணம். எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நண்பர்களே. அதாவது இன்னைக்கான ஒரு கோவில் பயணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலக்காடு மாவட்டம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில் சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட நான் இந்த கோவில் எனக்கு சொன்னப்போ எனக்கு தெரியாது அதிகமாக. நம்முடைய லாஸ்ட் பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய கோழிக்கோடில் வந்துட்டு வளைநாடு பகவதி சேத்திரம் போயிருந்தோம். ஸோ அப்போ வந்து சுனிலேட்டன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் தெரியும். ஸோ அவர் தான் சொன்னார் கொடிக்குன்னு பகவதி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அவர் தான் நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாரு. இப்போ இந்த கோவிலுக்கு, அதாவது இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்களையும் அந்த சரித்திரங்களையும் நம்ம கூட ட்ரஸ்டி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கேட்டு இந்த கோவிலை பற்றி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ നമസ്കാരം ഏട്ടാ. നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറയുക. പേര് നന്ദകുമാർ. നന്ദകുമാർ. ഇവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏട്ടാ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൊടിക്കുന്ന് ഭഗവതി ദേവിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? കൊടിക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കൊടിക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം, വളരെ പുരാതനമായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ആണത്. കൊടിക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രം എന്ന നേരത്തെ ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ 13 ശാക്തേയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൊടിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം. അതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അഗ്നിഹോത്രി, അതായത് പറയിപറ്റ പന്തിരു കുലത്തിലെ കാരണവരായ അഗ്നിഹോത്രി കാവേരി നദിയിൽ കാവേരി കർണാടകയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കാവേരി നദിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയിൽ കാവേരി നദിയിലെ അടിത്തട്ടിൽ 3 ശൂലങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം കാണുകയും അത് ആ നദിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരികയും ആണ് ഉണ്ടായത്. അതിൽ 3 ശൂലങ്ങളാണ് വന്നത്. അതൊന്ന് വെള്ളി, ഒന്ന് പിന്നെ ചെമ്പ്, ഒന്ന് സ്വർണം. അപ്പൊ അതിലെ 3 ശൂലങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ആ 3 ശൂലങ്ങളിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭവനമായ ഇല്ലത്ത്, അതായത് വേമഞ്ചേരി മന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മനക്കിൽ സ്വർണ്ണശൂലം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മച്ചിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ശൂലമായ വെള്ളിശൂലം അത് ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭാരതപ്പുഴ ഉണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴയാണ്. ആ ഭാരതപ്പുഴയുടെ അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളിയാങ്കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ആ വെള്ളിയാങ്കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ രണ്ടാമത്തെ ശൂലമായ ഈ വെള്ളിശൂലം അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല് എന്ന് പേര് വന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ 3ാമത്തെ ശൂലമായ ചെമ്പ് ശൂലം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് നമ്മുടെ കൊടിക്കുന്ന് ഈ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ 3 ശൂലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതും. ഇവിടെ ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്ന ഈ കൊടിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ, ഭഗവതിക്കും കൂടി തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൈവന്നത് ഈ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതോടുകൂടി തൊട്ടാണ്. അത് ഇവിടെ ശിവനും ഭഗവതിക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ്. നമ്മുടെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിവനും പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവതിയുമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ പൂജാക്രമങ്ങളിൽ അത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, അത് 2 തരത്തിലുള്ള പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അടികളുടെ പൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമല്ല, അടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗവും ഇവിടെ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ 3 ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരുമാന്താംകുന്നലും കൊടിക്കുന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂരും 3 സ്ഥലത്താണ് ഈ അടികൾ പൂജ നടത്തുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂരാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നട പറഞ്ഞമാര് വടക്കോട്ട് ഇതുള്ളതാണ്. ഇവിടെ മാത്രമാണ് പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവതിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ശാന്തസ്വരൂപിണിയാണ്. ഒപ്പം
ഭദ്രകാളി ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ 2 പൂജകൾ ഇവിടെ கொண்டுപോകുന്നത്. ஓ சரி சரி. அதாவது இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு பகவதி கோவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பகவதி கோவிலேருந்து ஒன்று கிழக்கு, அதாவது சிவபெருமான் கோவில் இருக்கும் எங்கிட்ட பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிவன் கோவிலுக்கு தெற்கு பக்கம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பகவதியோட சன்னதி இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே கோவிலில் ஒரே ஸ்ரீகோவிலுக்குள்ளர, ஒரே ஸ்ரீகோவில் கிடையாது, ஒரே நாலம்பலத்துக்குள்ளர 2 ஸ்ரீகோவில், அதாவது சிவனும் பகவதியும் ஆப்போசிட், அதாவது சிவன் வந்துட்டு கிழக்காகவும் பகவதி வந்துட்டு மேற்கு நோக்கியும் பார்த்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லை ஒரே இதுக்குள்ள. அண்ட் இந்த கோவிலை பற்றின மற்ற விசேஷங்களை நம்ம கூட நிறைய ட்ரஸ்டீஸ் இருக்காங்க அண்ட் திருமணிகள் தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் அண்ணா நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அண்ணா ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்யூ. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த கோவிலோட திருமணி இருக்காங்க, அதாவது மேல்சாந்தி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட இந்த கோவிலை பற்றின சில விசேஷங்களை கேட்டுக்கலாம். ஸோ நமஸ்காரம் ஏட்டா. നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഇവിടുത്തെ മേൽശാന്തിയാണ്. ഓക്കെ ഏട്ടാ, നിങ്ങളെ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ദേവിയുടെ രൂപത്തെയും കൂടി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷ വഴിപാടുകൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ പ്രദക്ഷിണ നടത്തിയ ഭദ്രകാളി സ്വരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശാന്തസ്വരൂപിണിയായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ രുചിത് വിധാനത്തിലാണ് ഈ അമ്പലം. അത് സപ്തമാതാക്കളോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവതി ഇരുത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഉൾവിളി ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സപ്തമാതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഈ ശ്രീകോട്ടി. സപ്തമാതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്രവേശനം പറ്റുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമ്മളതിൽ ബാക്കിൽ ശൂല പ്രദക്ഷിണ നടത്തിയിരുന്നത്. അതിൽ ഈ അടികളുണ്ടായ ഒരു 2 വിധത്തിലുള്ള പൂജ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉത്തമത്തിനും മധ്യമത്തിനും ഇവിടെ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഉത്തമത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഇവിടെ പൂജ കഴിക്കുക. ബാക്കിൽ ശൂല പ്രതിഷ്ഠ ഭഗവതിയുടെ ശൂലപ്രതിഷ്ഠ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ മൂലബിംബം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് വെച്ചേർന്നത് അർച്ചനാബിംബമായിട്ടാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ശൂലം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭ്രംശനം നടത്തിയായിരുന്നു, നിറ ഇളകിയായിരുന്നു. ആ ഇളക്കം കണ്ടപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രിക്ക് അറിയാം എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്ത് ഒരു ചാത്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ചാത്തത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ണീനെ ഇവിടേക്ക് പൂജയ്ക്ക് പറഞ്ഞിച്ചു. ഉണ്ണി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇളകുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇളകം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ശിവൻ്റെ ആ സൈഡിലൊരു ഇളനീര് ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം വെട്ടിയിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഉറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ താന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞി പോയിട്ട് ഇല്ലത്ത് ചെന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റാത്തത് എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര എന്താ നീ ചെയ്ത്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്താ ചെയ്തെന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മാറിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി മുതൽ അവിടെ പുഷ്പാഞ്ജലി അവരുടെ എന്തായാലും ആവശ്യമാണ്. ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും വേണം. അതിന് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു മെഴുകിയിട്ട് അവിടെ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരെ പുഷ്പാഞ്ജലി കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട്, അതാണ് അടിവെട്ടി ആടി കൊണ്ട് അടികൾ എന്നുള്ള പേര്. മറ്റേ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മറ്റേ മൂകാംബിക അടികയാണ്. ഇത് അടികളുടെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇവിടുന്നാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എല്ലാവരും സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവരുടെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും വരും ചെയ്യും. പുഷ്പാഞ്ജലി അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഉത്തമ മധ്യം. അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഉഷപൂജ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും, എല്ലാ കിണറ്റിനൊക്കെ കൊടുത്ത്. പിന്നെ അവർ ഉള്ളിൽ കയറിയ 9 മണി വരെ 2-3 മണിക്കൂർ അവരുടെ പുഷ്പാഞ്ജലി ഉണ്ട്. പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിഞ്ഞ് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുണ്യാഹം കളിച്ച് പിന്നെ 2ാമത് കയറും. രാവിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലത്തെ നേരം മാത്രം. അവരുടെ പുഷ്പാഞ്ജലി എന്തായാലും പ്രാധാന്യമാണ്. പറഞ്ഞാൽ അടികളുടെ പുഷ്പാഞ്ജലി വേണമെന്നാണ് ഇവിടെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. അവർ ചാമുണ്ടയ്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും സപ്തമാതാക്കളിലിരിക്കുന്ന ചാമുണ്ടയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ആ ചാമുണ്ടയാണ് അവർക്കും ശരിക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ആ ചാമുണ്ടയ്ക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്ത അങ്ങനെ ആ പാരമ്പര്യം ഇവിടെയും അങ്ങനെ നടത്തുന്നുള്ളൂ. അത് പുറത്ത് വായിച്ചിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചാമുണ്ടയായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിതിന് ഭദ്രകാളി ശാന്തസ്വരൂപിണിയായിട്ടുള്ള ഭദ്രകാളിയായിട്ടാണ്. പിന്നെ അവർ കയറിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കയറില്ല എന്നുള്ള അതാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വഴിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഗുരുതിക്കൂടാണ്. സപ്തമാതാക്കളുടെ ചാമുണ്ടയ്ക്ക് നിവേദ്യമുള്ളൂ, ഗുരുതി അർപ്പണമില്ല, നിവേദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളികേരം ഉടച്ച് നെല്ല് വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുടം വെച്ച് അതിൽ ഗുരുതി ഒഴിച്ചിട്ട് നാളികേരം ഉടച്ചിട്ട് അവളെ നിവേദിക്കുക എന്നാണ്. അതാണ് ശത്രുമാരത്തിന് ഏറ്റവും ശത്രുദോഷം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് மாறாൻ வேண்டிய ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള. அண்ட் ஆக்சுவலாக அவர் சொல்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா
இந்த கோவிலில் பகவதியோட ரூபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூபம், அதாவது 2 சிலை இருக்குது. அதாவது முன்னாடியும் பின்னாடியும் இருக்கும். பின்னாடி இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆதியோட அந்த சூலம் பிரதிஷ்டிச்ச ஒரு ரூபம். அதாவது அண்ட் முன்னாடி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது வாழ்க்கண்ணாடி ரூபமானது, ஃப்ரண்ட்லேக்கு ஒன்றது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கண்ணாடி ரூபம்னு சொல்லி கூட அது ஒரு பகவதி வச்சுருப்பாங்க. பட் ரெண்டுமே ஒன்று தான். பட் பின்னாடி வந்து ரொம்ப உக்ரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவி தான் அந்த பிரதிஷ்டிச்சது. ஸோ அதுக்கு நிறைய இதெல்லாம் சடங்குலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலில் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது விசேஷமான வழிபாடு அப்படின்னா குருதி குடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம குருதி பூஜை பண்ணுறோம்ல, அதில் தேங்காய் உடைக்கிற ஒரு வழிபாடு வந்து இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸாக பார்க்கப்படுது. ஸோ நான் கூட இன்றைக்கி வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஏன் அது என்ன விஷயம் என்னன்றதை நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்மளோட வீடியோவில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அண்ட் இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளோட മേൽശാന്തി சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கலாம்ண்ணா. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് കുമാർ, ഇവിടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. എൻ്റെ പേര് ശ്രീകുമാർ VK, കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫാണ്, കൗണ്ടർ ക്ലർക്കാണ്. എൻ്റെ പേര് അശോകൻ, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് മോഹൻദാസ്, ഞാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ட்ரஸ்டீஸில் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க கிட்ட இந்த கோவிலை பற்றின சில விசேஷங்களை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ഐട്ടാ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞോളൂ, നമ്മുടെ അമ്പലത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെയാണ് അമ്പലം, ഓക്കെ. കൊടിക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ശരി. ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ശിവഭഗവാനും സപ്തമാതൃക്കളുമാണ്. അതൊരു 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ അമ്പലം ഉണ്ട്, പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ട്. ഭഗവതി രണ്ടാമത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ്. അത് അഗ്നിഹോത്രി ഒരു 1600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആണ് ഇവിടെ ഭഗവതീൻ്റെ പടിഞ്ഞാട്ട് അഭിമുഖമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ശ്രീകോവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവതീനെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതാണ്. ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂരമ്പടഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്സവമായിട്ടല്ല അത് അറിയപ്പെടുക. പണ്ട് സാമൂതിരി രാജാവ് അമ്പലം പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് ഒരു ഭക്തോപഹാരം, അതായത് പടകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം. അപ്പോൾ അത് തുലാമാസിലെ പൂരം നാളാണ് പൂരമ്പടഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആചാരം വരുന്നത്. അത് പുറമേ നിന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ തട്ടകത്തിലുള്ള പുറമേ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ദേവി പുരസ്കാരം, അതിപ്പോൾ 2007 തുടങ്ങി ദേവി പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കായിട്ട് കൊടുത്തു വരുന്നൊരു പുരസ്കാരമാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം സംഗീത സംവിധായകൻ ദക്ഷിണമൂർത്തി സ്വാമിക്കാണ് കൊടുത്ത്. അങ്ങനെ നിരവധി പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. KS ചിത്ര, വിദ്യാധര മാഷ്, കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാൻ, അങ്ങനെ പ്രമുഖ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, വിവിധ സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ള പല മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ആദ്യം ശ്രീമൂലസ്ഥാനം വടക്ക് ഭാഗത്ത് കൊന്നത്തറ എന്നറിയപ്പെടും. അത് ഭഗവതി ആദ്യം വന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പേരെന്താണ്? ശ്രീമൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറയും. അത് കൊന്നത്തറ എന്നാ പറയാ. കൊന്നത്തറ കൊന്നയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വൃക്ഷം. അത് എല്ലാ സമയത്തും അതൊരു അത്ഭുതമാണ്. അതായത് മറ്റ് വിഷു സമയത്താണ്, ജനുവരിയിലൊക്കെയാണ് കൊന്ന പൂക്കുന്ന സമയം തുടങ്ങുക. ഇവിടെ മഴക്കാലത്തും എനി ടൈം ഒരു ഇതളെങ്കിലും ആ കൊന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് അത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കീഴേടുണ്ട്, ചിറങ്കര എന്ന് പറയും. അത് ഇവിടത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പാട്ട്, ഇവിടെ പൂരങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് 38 കളം പാട്ട് കുംഭമാസത്തിലെ 30 ചൊവ്വാഴ്ച കൂറിട്ട് 38, 39ാമത്തെ കളം ചിറങ്കര പൂരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. താലപ്പൊലി എന്നാണ് പറയുക. ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പൂരാണത്. ഇവിടെ പൂരങ്ങൾ പാടാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. മീനമാസത്തിലാണ് ഏറെക്കുറെ വരിക. അത് 38 കളം കഴിഞ്ഞ് 39ാമത്തെ കളമാണ് പൂരം വരുന്നത്. ഈ ഭഗവതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാട്ട് ഗുരുതി നടത്തുന്നുണ്ട്. കളമ്പാട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഗുരുതി നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് പല അമ്പലങ്ങളിലും, പനമണ്ണ, തൃത്താല ശിവക്ഷേത്രം, ഇവിടെയൊക്കെ അനവധി സ്ഥലത്ത്. ഇവിടെയും ഒരു വലിയൊരു ഗുരുതി, ദേശഗുരുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് നവീകരണ കലശം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അത് വലിയൊരു ചടങ്ങാണ്. അത് നവീകരണ കലശം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗുരുതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മഹാഗുരുതി. അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നു. ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ നവീകരണ കലശം ഒരുപാട് കാലമായി, 12 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പുറമെ പോയവരൊക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ, അതായത് ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ സൺഡേയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സൺഡേ 30 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അമ്പലം നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നവീകരണ കലശത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ അമ്പലം ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആവുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. രാവിലെ കാലത്ത് അമ്പലം 5 മണിക്ക് തുറന്ന് 10:30 മണിക്ക് അമ്പലം അടയ്ക്കും. വൈകിട്ട് 5:30 മണിക്ക് തുറന്ന് 7:30 മണി വരെയാണ് അമ്പലം ഉള്ളത്. പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പട്ടാമ്പി
ബസ് ഇറങ്ങി പള്ളിപ്പുറം ബസ്സിന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടിക്കുന്ന് എത്താം. ട്രെയിനിൽ വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പള്ളിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഇവിടുന്ന് കൊടിക്കുന്നിലേക്ക് എത്താൻ പാസഞ്ചർ ട്രെയിന് പള്ളിപ്പുറത്തെ എല്ലാ വണ്ടികളും പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളൊക്കെ നിർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരണവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും താമസം ഇവിടെ അടുത്ത് പട്ടാമ്പിയാണ് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളത്. പിന്നെ തൃത്താല ഗസ്റ്റ് ഹൗസും കാര്യങ്ങളും തൃത്താല 2 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് തൃത്താലയാണ് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളത്. கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நம்முடைய கோவிலுடைய ட்ரஸ்டீஸில் இருந்துட்டு மேல்சாலையிலேருந்து நிறைய பேர் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப விஷயம், ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இந்த கோவிலுக்கு மறக்காமல் பாலக்காடு, ஏன்னா இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கிறது பாலக்காட்டில் தான். பாலக்காட்டில் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுட்டு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த கோவிலுக்கு நீங்களே வந்து தரிசனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் எல்லாம் ஏற்படுத்திப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்னொன்று இந்த கோவிலில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்கிறது அந்த குருதி குடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முட்டை இருக்கல, தேங்காய் உடைக்கிறது பெரிய வழிபாடு. நார்மலாக தேங்காய் உடைக்கிறது இல்லாமல் இங்கே குருதி வச்சு தேங்காய் உடைப்பாங்க, அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லப்படுது. ஸோ மறக்காமல் வந்தீங்கன்னா இந்த கோவில் பற்றி நிறைய விசேஷங்களையும் அந்த சரித்திரங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் தரிசனமும் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசையாக நானும் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஏட்டா, ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார்